اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین اور سامعین، آپ کی خدمت میں پیغام جمعہ ہفتے وار پروگرام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ پچھلے پروگرام کو آپ حضرات نے پسند فرمایا اور اپنے پیغامات کے ذریعے سے حوصلہ افزائی فرمائی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات، تمام مسلمین و مسلمات، تمام محبان اہل بیت اور عزاداران امام کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے اور ان کو تمام آفات و بلیات و سماوی سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے ناصرین میں شمار فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے پروگرام میں جو ہم نے موضوع انتخاب کیا ہے وہ اہمیت روز جمعہ امام معصومین علیہ السلام کی نظر میں، اور آج کا دن جو ہے یوم غم ہے، یوم احتجاج ہے، یوم سوگ ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام سے وفاداری اور محبت کا دن ہے، اور ظالمین اور منافقین سے اظہار بیداری کا دن ہے۔ یعنی کہ آج 8 شوال ہے اور یہ روز غم ہے تمام مسلمانان عالم کے لیے کہ اسے دن روضہ مقدسہ کو جو جنت البقیع میں آباد تھے ان کو منہدم کیا گیا تھا، تو اس مناسبت سے بھی قبور کی زیارت کا ثواب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور آخر میں حالات حاضرہ کی جانب بھی کچھ اشارتاً بیان کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سید و سردار ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ انبیاء میں سید و سردار ہیں، کتاب خدا میں سید و سردار ہیں، مہینوں میں سید و سردار ہیں، سورے میں سید و سردار ہے۔ یعنی ہر چیز میں ایک سید و سردار ہوتا ہے جس سے جس کی عظمت کو واضح کیا جاتا ہے۔ رسولوں میں تمام رسولوں سے افضل اور اکمل اور سید و سردار ہمارے اور آپ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ نبی 1,24,000 آئے، ان میں بھی سید و سردار ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ نے جتنی بھی کتابیں نازل کی ہیں اور جتنے بھی صحیفے نازل کیے ہیں، ان تمام کتابوں اور صحیفوں میں جو سب سے افضل بنایا ہے، جسے سید و سردار منتخب کیا ہے، اسے قرآن کریم اور قرآن مجید کہا جاتا ہے، جس کی تلاوت آپ ہمیشہ کرتے آئے ہیں، اور گزرے ہوئے رمضان میں امید یہی ہے کہ سب نے بہترین طریقے سے اس کی تلاوت کی ہوگی اور ثواب حاصل کیا ہوگا۔ تو تمام نبیوں کے سید و سردار رسول کی ذات گرامی ہے، تمام کتابوں کے سید و سردار قرآن کریم ہے، تمام مہینوں کی جو 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں جو سید و سردار ہے وہ رمضان المبارک ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو 7 دن کا ہفتہ ہوتا ہے، ان ہفتوں میں بھی جو سید و سردار ہے وہ روز جمعہ ہے، اور آج ہم لوگ روز جمعہ خطبات جمعہ کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ رسول نے فرمایا کہ جمعہ کا دن سید الایام ہے، اور یہ جمعہ کا دن اللہ کے نزدیک اتنا عظیم ترین دن ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جمعہ کا دن اللہ کے نزدیک عظیم ترین دن ہے، یوم فطر سے زیادہ اور یوم عید الاضحیٰ سے زیادہ۔ مسلمانوں کی 2 عیدیں ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے۔ یہ مبارک دن ہوتا ہے، برکت والا دن ہوتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے، لیکن رسول فرماتے ہیں کہ روز جمعہ سید الایام ہے، اور اللہ کے نزدیک یہ دن اتنا عظیم مرتبہ رکھتا ہے، اتنی عظمت، اتنی فضیلت رکھتا ہے کہ اسے جو ہے عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ عظیم شمار کیا گیا ہے۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ جمعے کے دن کے جو اعمال ہیں انہیں بحسن خوبی بجا لائیں، اس لیے کہ یہ جمعہ کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں عظیم ترین دن قرار دیا گیا ہے۔
اس عظیم ترین دل میں اگر ہمیں توفیق ملی ہے تو ہم اعمال کو ضرور بجا لائیں۔ اور جمعے کے دن کے جو اعمال ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم روز جمعہ کا غسل کریں اور نماز جمعہ کے لیے آمادہ ہوں۔ اور جمعے کا دن جو ہے حضرت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا دن ہے۔ اس دن امام سے محبت کا اظہار اور امام کی تعلیمات پر عمل اور امام کی یاد میں یہ دن بسر کریں، ان کے لیے دعا کریں، ان سے منسوب دعا پڑھیں۔ وہ دعائیں جو ان سے منسوب ہیں، جو ان کی یاد میں ہے، جو زیارت امام حسین بھی ہے اور زیارت جناب امام زمان علیہ السلام بھی ہے، جو روز جمعہ مخصوص زیارت ہے، اسے بھی پڑھنے کی کوشش کریں اور دعائے عہد بھی پڑھیں، جسے نماز صبح کے بعد پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے۔ مومنین اس عمل کو بجا لاتے ہوں گے اور انہیں ان کے نام اعمال میں اس اعمال خیر کا ثواب بھی لکھا جاتا ہوگا۔ روز جمعہ بڑی عظمت و فضیلت و برکت والا دن ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے خدا اللہ کی بارگاہ میں جب دعا اور مناجات اور حاجت رکھتا ہے تو خداوند عالم بعض لوگوں کی حاجتوں کو جو ہے جمعہ کے دن کے لیے مؤخر کر دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم نے سنیچر اتوار دوشنبہ منگل بدھ جمعرات دعا مانگی ہے تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو ابھی شرف قبولیت نہیں بخشتا، بلکہ اسے روکے رکھتا ہے، اسے مؤخر کرتا ہے۔ لیکن جب جمعہ کا دن آتا ہے تو ہماری وہ دعا جو ہم نے پہلے کی تھی اس کو جمعہ کے دن قبول کرتا ہے، تاکہ ہمیں جو ہے ہماری دعا بھی قبول ہو جائے اور ہماری دعا کی قبولیت میں جو ہے جمعہ کی فضیلت بھی آ جائے، اور جمعہ کی جو خاص مخصوص فضیلت ہے ان فضیلت میں بھی ہم شامل ہو جائیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض دفعہ اللہ مومنین کی دعاؤں کو مؤخر کرتا ہے تاکہ جمعہ کا دن آئے، جمعے کے دن ہم ان بندگان خدا کی دعا کو قبول کریں، تاکہ اسے جمعہ کی شرف اور بزرگی میں بھی اسے شامل حال کیا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جمعے کے دن زیادہ دعا و مناجات کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ دن قبولیت دعا کا دن ہوتا ہے، اور اس دن بندگان خدا پر خدا زیادہ مہربان ہوتا ہے، اور اس کی عظمت اور فضیلت کے صدقے میں بندگان خدا کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو روز جمعہ ہمیں اعمال میں جو ہے دعائیں بھی کرنی ہے، اور دعا اسی وقت قبول کی جاتی ہے کہ جب دعا میں ہم تمام مومنین کے وہ شامل حال فرمائیں۔ دعا کے کچھ طریقے بیان کیے ہیں امام معصوم علیہ السلام نے، ان میں سے یہ ہے کہ 10 مرتبہ جو ہے سب سے پہلے تو دعا کے جو مراحل بیان کیے گئے ہیں کہ کس طریقے سے دعا مانگنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اول و آخر آپ جو ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام پر درود و سلام پڑھیں، اور اس کے بعد 10 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ پڑھیں، 10 مرتبہ یا ربا یا ربا یا رب پڑھیں، اس کے بعد 7 مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھیں، اور اس کے بعد جب دعا کریں گے تو یقیناً پروردگار عالم آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ روز جمعہ وہ دن ہے جس دن حضرت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور متوقع ہے۔ دعائے عہد میں بھی ہم جب پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہی آتا ہے، اور زیارت امام زمان علیہ السلام میں بھی یہی جملہ آتا ہے کہ جمعہ کے دن متوقع ہے کہ امام کا ظہور ہو۔ لیکن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے قائم اہل بیت علیہ السلام جو خروج کریں گے، جن کا ظہور ہوگا، وہ جمعہ کا دن ہوگا۔ تو جمعہ ہمارے لیے عظمت رکھتا ہے، شرف رکھتا ہے، بزرگی رکھتا ہے، فضیلت رکھتا ہے۔ تمام مسلمانان عالم کو، خاص طور سے محبان اہل بیت کو جمعے کے دن اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ جمعہ کا دن جو ہے یہ عید کا دن قرار دیا گیا ہے۔ جمعے کا دن جو ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی عظیم ترین دن شمار کیا گیا ہے، اور یہ وہی دن ہے جس میں امام زمان علیہ السلام کا ظہور متوقع ہے۔ ساری عالم انسانیت جو آج تمام وباؤں میں گھری ہے، تمام پریشانیوں میں گھری ہے، تمام امتحانات دے رہی ہے، اس کی اگر کوئی امیدگاہ ہے تو وہ ظہور امام ہے۔
لہذا جمعے کے دن ہمیں زیادہ خصوصی توجہ دینی ہے اور اعمال خیر کے ساتھ ساتھ امام زمان کو اپنی دعاؤں میں شامل کرنا ہے اور ان کی بارگاہ میں لو لگانی ہے اور امام کے لیے ظہور میں تعجیل کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی چاہیے۔ یہی امیدگاہ ہے، یہی ہماری مشکلوں کو آسان کر سکتا ہے، یہی ہماری روزی میں برکت ڈال سکتا ہے۔ اسی کے آنے سے زمین میں امن و امان ہوگا۔ آج ہر طرف جو ہے مشکلات کا سامنا ہے، مکاریاں ہیں، یاریاں ہیں، دھوکے بازی ہے۔ اگر اس دنیا میں امن و امان چاہتے ہیں، جیسا کہ ہر بندگان خدا یہ چاہتا ہے کہ ہر طرف فضا میں امن و امان ہو، تو اسے چاہیے کہ جو امن و امان دینے والا ہے، جو رحم و کرم کرنے والا ہے، جس سے ساری دنیا میں امیدیں ہیں، جس کے لیے امام نے فرمایا ہے کہ وہ ظلم و جور کا خاتمہ کرے گا، دنیا میں عدل و انصاف کرے گا، تو اس کے لیے ظہور کی دعا ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ آج کا ہمارا جو دوسرا موضوع ہے وہ قبور کی زیارت کا ثواب ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج دنیا بھر میں احتجاج ہو رہا ہے، بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں پر ریلیاں نکلیں گی، احتجاجی جلوس نکلیں گے، اور بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں پر وبا کی وجہ سے ہم سڑکوں پر نہ آ سکیں، تو ہم سوشل میڈیا پر احتجاج کر رہے ہیں۔ تو 8 شوال کا ہی دن تھا جب آل سعود نے جو ہے مکہ اور مدینے میں جنت البقیع اور مکے میں جنت المعلی کو مسمار کر دیا تھا، مزاروں کو منہدم کر دیا تھا، قبروں پر ویرانی برپا کر دی تھی، اور جس کا غم ہمارے دلوں میں آج بھی ہے۔ 98 ایئرس ہو چکے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں آج بھی غم ویسے ہی تازہ ہے، ویسے ہی ہرا بھرا ہے جیسے پہلے سے تھا، بلکہ آج یہ زخم زیادہ ہو جاتے ہیں کہ ہر طرح کی آسائش ہے، ہر طرح کے ادارے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم انصاف دلائیں گے، ہم ظلم کے خلاف ہیں، لیکن آج کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے، صرف نام کے لیے ہیں، نمود کے لیے ہیں، حق کو حق دلانے کے لیے نہیں ہیں، باطل کے خلاف اٹھنے کے لیے نہیں ہیں۔ اگر حق کو حق دلایا جاتا تو جو روضات مقدسہ منہدم کیے گئے تھے ان کو تعمیر کیا جاتا، اگر حق دلایا جاتا تو جو احتجاج بلند کیے جاتے ہیں، جو ریلیاں نکالی جاتی ہیں، جو تعمیر جنت البقیع کی مانگ کی جاتی ہے، اس مانگ کو پورا کیا جاتا کہ پوری دنیا میں عالم اسلام غمزدہ ہے اور احتجاج کرتا آ رہا ہے کہ جنت البقیع کو تعمیر کیا جائے، لیکن ان کے کانوں پہ جون نہیں رینگتی۔ تو قبور زیارت کا ثواب ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ جو قبروں کو مسمار کیا گیا ہے وہ جنت البقیع میں ہو یا جنت المعلی میں ہو، یہ کہہ کر مسمار کیا گیا کہ قبور کی زیارت جو ہے وہ شرک ہے، قبروں پہ آنا شرک ہے، قبر کا بنانا شرک ہے۔ اور اس کا جو فتویٰ دیا گیا ان نام نہاد مسلمانوں کے ذریعے سے، جنہیں عالم بنایا گیا تھا، جنہیں مفتی بنایا گیا تھا، جنہیں چیف جسٹس بنایا گیا تھا، ان کے ذریعے سے فتویٰ دیا گیا۔ آج کا بیدار مسلمان جانتا ہے کہ جب باطل پرست قوتوں کو کوئی کام لینا ہوتا ہے یا اسلام کو بدنام کرنا ہوتا ہے یا مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنا ہوتا ہے، تو وہ اپنے بنائے ہوئے نمائندوں کو مسلمان بنا کر پیش کرتا ہے۔ آج کا ہر جوان یہ جانتا ہے کہ یہ جو آئی بنائے گئے، یہ جو داعش بنائی گئے، یہ مسلمان نہیں تھے، لیکن ان کو مسلمان بنا کر سماج میں پیش کیا گیا، اور اسلام کو بھی بدنام کیا گیا اور مسلمان کو بھی بدنام کیا گیا، اور ان کے ذریعے سے جو ہے عالم انسانیت کا قتل کیا گیا۔ وہ ویڈیو آپ کے سامنے ہے، وہ فوٹیج آپ کے سامنے ہے جس میں ان لوگوں نے قتل عام کیا تھا۔ سیریا اس بات کا گواہ ہے، عراق اس بات کا گواہ ہے، اور زمانہ یہ جانتا ہے، اور آج ہر مسلمان یہ اقرار کر رہا ہے کہ ISI جو بنائے گئے، جو داعش بنائے گئے، ان کا اسلام سے اور مسلمان سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اسلام کے نام پر مسلمان کے بھیس میں ان سے دشمنوں نے جو ہے کام لیا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب یہ سازشیں رچی جاتی ہیں اس وقت دماغ کام نہیں کرتا، اس وقت نادان مسلمان متوجہ نہیں ہوتا،
लेकिन जब मामला बाहर निकल जाता है तो कुछ सालों के बाद इकरार करता है कि हाँ, हम मुसलमानों से गलतियाँ हुई हैं। तो 8 शव्वाल 1344 हिजरी को जो रौज़ात मुक़द्दसा मुनहदिम किए गए थे, उस पे भी कुफ्र और शिर्क का फतवा लगाया गया। उन्हें मुसलमान की शक्ल में रखा गया, उन्हें आलिम बनाकर पेश किया गया, उन्हें मुफ्ती बनाकर पेश किया गया और उन आलिमों ने फतवा दिया कि कब्र पर जाना हराम है, कब्र को के इन्हदाम का फतवा दिया। लेकिन मैं आज के मुसलमानों से ये पूछना चाहता हूँ और मुसलमानों को ये बतलाना चाहता हूँ कि जिस इब्न तैमिया के फतवे के मुताबिक कब्रों को मदीने में और मक्के में मुनहदिम किया गया था, आज आप देख लें, नेट पर सर्च कर लें, गूगल कर लें, आज उसी इब्न तैमिया की कब्र दमस्कस में, सीरिया में है, जिसकी कब्र जो है बुलंद नज़र आएगी, जो पक्की कब्र है। जिनके फतवे के का नाम लेकर क़ब्र रसूल और आले रसूल और असहाब रसूल और अज़वाज रसूल को मुनहदिम किया गया है, उसकी कब्र आज भी सीरिया में पक्की है और चौड़ी है। ये कहाँ का इंसाफ है कि इब्न तैमिया के फतवे और अक़ीदे और उनके दीन का नाम लेकर ये कहा गया कि नहीं हराम है और रौज़ात मुक़द्दसा को मुनहदिम कर दिया गया, लेकिन आज उसकी मज़ार आप सीरिया में जाकर देख लें, नेट पर सर्च कर लें। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं ये वीडियो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आप ये वीडियो हमने नेट से उतारा है, यूट्यूब से निकाला है, देख लीजिए कि उसकी कब्र जो है कैसी है। और यहीं पर आप जन्नतुल बकी को देख लीजिए, जहाँ पे असहाब रसूल, अंसार रसूल, अज़वाज रसूल, आले रसूल, ख़ानदान रसूल की कब्रें हैं, उनका क्या आलम है, और जिनका फतवा था उनकी कब्र का क्या आलम है। तो कब्र की ज़ियारत करना जो है ये शिर्क और कुफ्र नहीं है, बल्कि ये सुन्नत रसूल है, सवाब है, ये बेहतरीन अमल है, ये अहसन अमल है। रसूलुल्लाह की सीरत में ये बात मिलती है कि रसूलुल्लाह हर शब जुम्मा ख़ास तौर से जन्नतुल बकी में आते थे और रात गुजारते थे। ये रात दुआओं मुनाजात में होती थी। रसूल ख़ुद क़बूर के लिए, अहले क़बूर के लिए दुआ फरमाते थे, इनकी मग़फ़रत की दुआ, इनके हक़ में दुआ, इनके दर्जात बुलंदी के लिए दुआ करते थे। और रसूलुल्लाह फरमाते थे कि मुझे हुक्म खुदा हुआ है कि मैं यहाँ आऊँ और इनके लिए दुआ और मुनाजात करूँ। तो ये चीज़ें तो हमारे सामने हैं कि रसूलुल्लाह जन्नतुल बकी में ख़ुद आते थे, कब्रों पे खड़े होते थे, दुआ पढ़ते थे, मुनाजात करते थे, इनके हक़ में दुआ करते थे। और इसके साथ ये भी फरमाते थे कि हमें हुक्म खुदा हुआ है कि हम इनके लिए दुआ करें। तो ये तो सीरत रसूल है, ये तो तालीमात रसूल है। हमें तो ये चाहिए था कि कब्र अज़वाज नबी पर, कब्र आले नबी पर, कब्र मोमिनीन पर, कब्र असहाब रसूल पर आने के बाद दुआ करनी चाहिए थी, मुनाजात करनी चाहिए थी, इनके हक़ में दुआ करनी चाहिए थी, इनके ज़रिए से। लेकिन नहीं, तालीमात अहले बैत, तालीमात रसूल और आले रसूल के ख़िलाफ़ चलते हुए दुश्मनों ने एक नया फ़िरक़ा ईजाद किया और उन्हें मुसलमान बनाकर पेश किया और उनके ज़रिए से मुसलमानों में तफ़रक़ा डालने के लिए जो है रौज़ात मुक़द्दसा जो जन्नतुल बकी और जन्नतुल मोहल्ला में थे, उन्हें मुनहदिम कराया गया। और ये 98 साल हो चुके हैं, अभी तक रोज़े ऐसे ही हैं कि उस पर मज़ारात नहीं हैं। इन क़ब्रों को आप देखिए, तन्हाई में देखिए तो दिल रोएगा कि जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा है, जिस अज़वाज नबी से मोहब्बत कर रहे हैं, जिसकी ताज़ीम कर रहे हैं, जिस असहाब रसूल के गुण गा रहे हैं, उन्हीं असहाब रसूल और अज़वाज रसूल और आले रसूल की कब्र वीरान पड़ी है, जहाँ पर हमें सुकून और इत्मीनान से जो है ज़ियारत भी नहीं पढ़ने दिया जाता, दुआ भी नहीं दी जाती। जबकि तारीख़ में मिलता है कि जब कब्रों पर जाओ तो वहाँ सूरह फ़ातिहा पढ़ो, सूरह मऊज़तैन पढ़ो, आयतुल कुर्सी पढ़ो,
कब्रों पर जाकर दुआ करना, दुआ तो यूं ही बड़ी अज़मत और फ़जीलत रखती है, लेकिन अगर कहीं पर जाकर मखसूस तरीके से दुआ की जाए तो वो दुआ और पावरफुल होती है, वो दुआ और अज़मत रखती है। दुआ जो है मोमिनीन का हथियार है, दुआ दीन का सुतून है, दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान नूर है। हदीसों में आया है, इस्लाम की तालीमात में यह तारीख़ में लिखा हुआ है कि अगर बला के वक्त जो है दुआ की जाती है तो परवरदिगार आलम बला जो तुलानी होने वाली होती है उसको मुख्तसर कर देता है। और दुआ जो है हर दर्द से शफा है। आज देखते हैं ये माहौल, ये वबा फैली हुई है, हर इंसान परेशान हाल है, बीमार होता है, अस्पतालों में जाता है, पैसे खर्च हो रहे हैं, तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहा है, आखिर में डॉक्टर कहते हैं कि अब हमारे बस में कुछ नहीं है, बस दुआ ही बचा सकती है। तो दुआ इतनी पावरफुल होती है कि डॉक्टर जब इंसान की ज़िंदगी से मायूस होने लगता है तो कहता है बस दुआ ही बचा सकती है। तो दुआ जो है हर दर्द से शफा भी है और दुआ जो है मुमिनीन का असलहा भी है। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस वक्त इंसान आयतुल कुर्सी को जो है पढ़ता है और कब्र के मोमिनीन और मोमिनात की कब्र के दरमियान पढ़ता है, उनके सामने पढ़ता है या कब्रस्तान में पढ़ता है, तो खुदावंद आलम जो है इसका सवाब, आयतुल कुर्सी पढ़ने का सवाब जो है वो तमाम मरहूमीन को बख्शता है। अगर हम कब्रस्तान में खड़े होकर सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, सूरह मऊदतैन पढ़ रहे हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ रहे हैं, तो ये सवाब हर कब्र को मिलने वाला है। ये इस तरीके से नहीं है कि अगर हम जो है सदका बांटने के लिए आए, गरीबों में अनाज बांटने के लिए आए, गल्ला बांटने के लिए आए, तो ये गल्ला कम पड़ जाएगा और फ़ुकरा ज़्यादा हो जाएंगे। होता है रमज़ान मुबारक में आपने गल्ले बांटे हैं, 100 मोमिनीन का टारगेट था, आपके पास इतना ही गल्ला था कि 100 को मिल जाता, 150 को नहीं मिल सकता था। आपने मुख्तसर बनाया, फिर भी 100 से ज़्यादा नहीं हो सके, इसलिए कि लिमिट है। लेकिन अगर आप वो काम करेंगे जो आखिरत के लिए है, जो खुदा रसूल के बताए हुए है, वो ये है कि कब्रों के दरमियान जाओ, कब्रस्तान में जाओ और तमाम मरहूमीन के लिए दुआ करोगे, तो ये दुआ आपके उस कार खैर की तरह नहीं है कि जो आपने राशन बांटा हो, जो आपने पैसा बांटा हो कि 10 आदमी को मिल सकता है, 20 को नहीं मिल पाएगा। अगर 20 को देंगे तो सब इसमें से पैसे कम करने पड़ेंगे, इसमें से गल्ले कम करने पड़ेंगे। ये इस तरीके का नहीं है। अगर हम फातिहा पढ़ेंगे, तमाम मोमिनीन को शामिल करेंगे, तो जो पहले को सवाब मिलने वाला है वही 1000 को भी मिलने वाला है, वही 1 लाख को भी मिलने वाला है, वही 1 अरब को भी मिलने वाला है। अगर हम कब्रस्तान में जाकर मोमिनीन के लिए दुआए खैर करने वाले हैं, तो ये दुआए खैर में अगर हमने तमाम मरहूमीन को शामिल किया है, तमाम मोमिनीन व मोमिनात को शामिल किया है, तमाम मुस्लिमीन व मुस्लिमात को शामिल किया है, तो ये सवाब सबको मिलने वाला है, किसी एक के हक़ में भी कोई कमी नहीं होने वाली है। तो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आयतुल कुर्सी को कब्रस्तान में जाकर मोमिनीन और मोमिनात की कब्रों के दरमियान पढ़ते हो तो अल्लाह ताला हर साहिब कब्र को, हर बंदे मोमिन जो वहाँ पर मदफून है, सबको ये सवाब मिलने वाला है। तो ये तो सवाब बतलाया जा रहा है कि कब्रस्तान में अगर जाओ तो तुम्हें भी सवाब मिलेगा, तुम्हारे ज़रिए से मोमिनीन को भी सवाब मिलेगा, तुम्हें भी सवाब मिलेगा, इन मरहूमीन को भी सवाब मिलेगा। तो जब ये आम बंदगान खुदा के हक़ में हमारी दुआ इतनी मकबूल हो जाती है, आम मोमिनीन के लिए अगर हम ये सूरह पढ़ें तो हमें इतना फ़ायदा मिलता है, तो उनके हक़ में अगर हम दुआ करें जो रसूल की आल हैं, जो रसूल का ख़ानदान है, जो रसूल की अज़वाज हैं, जो रसूल के असहाब व अंसार हैं, जिन्होंने तबलीग दीन में और इस्लाम की राह में कितनी मुश्किलें बर्दाश्त की हैं, कितने सख्त इम्तिहान दिए हैं, अगर हम उनके हक़ में दुआ करें तो ये दुआ हमारी काबिल कबूल क्यों नहीं होगी। हमें सोचने की ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत है।
इस्लाम जो है रसूल और आले रसूल और असहाब रसूल का बताया हुआ हमें चाहिए, हमें किसी और दुश्मन के चालों में नहीं आना चाहिए। वो रास्ता हमें अपनाना चाहिए। अगर ये दीन खुदा का मामला है तो खुदा के बताए हुए नुमाइंदों को हमें मानना होगा। खुदाई अहकाम पहुँचाने के लिए खुदा ने अनबिया भेजे हैं, रसूल भेजे हैं, इमाम भेजे हैं, हादी भेजे हैं, रहबर भेजे हैं। हमें उनसे लेना है। जो खुद साख्ता हैं, जो अवाम साख्ता हैं, उन्हें हमें नहीं मानना है। अगर दीन इस्लाम पर चलना चाहते हैं तो रसूल अल्लाह ने जिनको छोड़ा है उनको मानना है। रसूल ने जाते जाते फरमाया, मैं 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक का नाम कुरान है, एक का नाम अहले बैत है। कुरान और अहले बैत ये दोनों एक साथ रहने वाले हैं, ये जुदा होने वाले नहीं हैं। इन दोनों से हमें तमस्सुक करना है, इन दोनों के साथ हमें रहना है। अब आखिरी मंजिल पे हालात हादरा। हालात हादरा में हम देख रहे हैं कि दुनिया के सामने ये मंज़र है कि दुनिया देख रही है कि फ़िलिस्तीन पर सऊद और यहूद दोनों जुल्म ढा रहे हैं। यहूदी जो है वो जुल्म कर रहे हैं कि उनका हक़ मार रहे हैं, और सऊद ये जुल्म कर रहा है कि 57 मुल्कों को मिलाकर एक जमात बनाई है, लेकिन वो जमात फ़िलिस्तीन का साथ नहीं दे पा रही है। वो जमात जो है इसराइल को रोक नहीं पा रही है। तो सऊद का भी जुल्म फ़िलिस्तीनियों पे हो रहा है और यहूद का भी जुल्म जो है फ़िलिस्तीनियों पे हो रहा है। ये फ़िलिस्तीनी मज़लूम हैं, इनके हक़ में हमें दुआ करनी चाहिए। हम वहाँ नहीं जा सकते लेकिन हम दुआ कर सकते हैं। इस्लाम इस बात की तालीम देता है कि दुनिया में जहाँ जहाँ मज़लूम हैं, ये मज़लूम चाहे शिया हों, सुन्नी हों, अहले हदीस हों, अहले किताब हों, कोई भी हो, अगर उन पर जुल्म हो रहा है, चाहे वो मुसलमान हों या गैर मुसलमान हों, चाहे अपने हों चाहे पराए हों, जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा है हर मज़लूम का हमें साथ देना चाहिए, उनके हक़ में दुआ करनी चाहिए, उनके लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी चाहिए, उनके हक़ में आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। हमारा उनके हक़ में एहतजाज करना, हमारा उनके हक़ में दुआ करना इस बात की गम्माज़ी करता है कि हम ज़ालिमों के साथ नहीं, हम मज़लूमों के साथ हैं। अनबिया का रास्ता यही है, औसिया का रास्ता यही है, अहले बैत अत्हार का रास्ता यही है, आइम्मे मासूमीन का रास्ता यही है, खुलफ़ाए राशिदीन का मामला यही है कि उन्होंने हमेशा हक़ का साथ दिया है, मज़लूमों का साथ दिया है, बातिल के ख़िलाफ़ उठे हैं और ज़ालिमीन के ख़िलाफ़ उठे हैं। तो आज अगर जुल्म हो रहा है, चाहे वो अफ़गानिस्तान पे हो रहा हो, चाहे वो यमन पे हो रहा हो, चाहे वो मज़लूम फ़िलिस्तीन पे हो रहा हो, दुनिया के जिस कोने में भी जुल्म हो रहा है, हम उस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ एहतजाज बुलंद करते हैं और मज़लूमों के हक़ में दुआ करते हैं। और ये हमारा दुआ करना, ये तरीक़ा अहले बैत के चाहने वालों ने हमें बतलाया है। आज हम जिसकी तक़लीद करते हैं, आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी साहब क़िबला दामद आली, उनकी वेबसाइट पे भी ये बात आपको नज़र आएगी कि उन्होंने लिखा है कि दीनी मरजइयत फ़िलिस्तीनियों की इस्तिक़ामत पर अपनी भरपूर हिमायत का यकीन दिलाती है। मैं आपके सामने ये स्क्रीनशॉट पेश कर रहा हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए, और मैं फ़कत हेडिंग पढ़ूँगा ताकि आपको अगर दिलचस्पी है तो इनकी वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली सिस्तानी साहब के दफ्तर ने फ़िलिस्तीन में जारी झड़पों के ताल्लुक़ से आज एक बाज़ाब्ता बयान जारी फरमाया है, और उसमें ये फरमाया है कि तमाम हुर्रियत पसंद अक़वाम को दावत देती है कि फ़िलिस्तीनियों के हुकूक़ के आदे के लिए उनकी मदद और हिमायत करें। तो हमें यह चाहिए कि हम जो है मज़लूमों का साथ दें, और कायनात के सबसे मज़लूम तरीन ज़ात अहले बैत और आले रसूल हैं, जो 8 शव्वाल है। आज हम यौम एहतजाज बुलंद कर रहे हैं कि जन्नतुल बक़ी को तामीर किया जाए, रौज़ाहात मुक़द्दसा जैसे पहले थे उसे उस तरीके से आबाद किया जाए, और हर मुसलमान को ये खुली इजाज़त होनी चाहिए
कि पूरे तौर तरीके से पूरे सुन्नत ये रास्ते को अपनाते हुए, सीरत रसूल को अपनाते हुए सुकून और इत्मीनान के साथ रौज़ात मुक़द्दसा में खड़े होकर ज़ियारत पढ़ सके। जिस तरीके से हम करबला मोहल्ला में सुकून के साथ पूरे आदाब के साथ पूरे तौर तरीके के साथ ज़ियारत पढ़ते हैं, जिस तरीके से हम नजफ़ अशरफ में ज़ियारत पढ़ते हैं, जिस तरीके से हम कुमुल मुक़द्दसा में ज़ियारत पढ़ते हैं, जो ज़ियारत के आदाब होते हैं उन आदाब का ख़याल रखते हैं, जो तरीक़े हैं उन तरीक़ों को अपनाते हैं, जो सुकून और इत्मीनान होना चाहिए, जो खुज़ू व खुशू होना चाहिए उसको हम अपनाते हैं, वही फ़ुर्सत हमें जन्नतुल बक़ी के लिए भी मिलना चाहिए। वही टाइम हमें यहाँ भी मिलना चाहिए कि यहाँ पर भी हम उस तरीके से दाखिल हों कि पहले तस्बीह खुदा कर सकें और उसके बाद शुक्र खुदा कर सकें, उसके बाद साहिब क़ब्र की ज़ियारत पढ़ सकें सुकून और इत्मीनान के साथ है। खुदा की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार अपने वादे आखिर हज़रत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजिल फरमा और हम सब के इमाम के खादिमों और नासिरों में शुमार फरमा और हम सब को रोज़ जुमा के अमाल बजा लाने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम।